Students, let's discuss Java statements in this class. So each and every program having different statements. The statements are mainly used to meet the end user requirements. Here also we are having different types of statements. First one is empty statement. Empty statement is do nothing. So ఇది ఏం పర్ఫామ్ చేయదు కానీ మనం ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? why we are using this statement means this empty statement mainly used to separate the blocks. For suppose any program I just written here class name is addition. Here I use two variables. I declare two variables int a equals to 10 b equals to 20 and one more variable to store the addition, that is c. So this is variable declaration section. Next, to write the another statement or to make separate this statement from next statement, I use one empty line here. So that empty lines are simply nothing but, then after I use system.out.println. So I use empty lines here. These empty lines mainly separate one statement to another statement or one block to another block. So ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ మనం రాసేటప్పుడు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ మనం పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు లేదా ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే ఒక స్టేట్మెంట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్మెంట్ని సెపరేట్ చేయడానికి లేదా రెండు బ్లాక్స్ని సెపరేట్ చేయడానికి మనం ఎంప్టీ లైన్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఈ ఎంప్టీ లైన్స్ ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేయదు, ఏ కాలిక్యులేషన్ని ప్రాసెస్ చేయదు, అండ్ దీస్ ఆర్ సింప్లీ do nothing. But why we are using means these are mainly used to separate from one to another. దాని నుంచి ఇంకోటి సెపరేట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే స్టేట్మెంట్స్ ఏమని చెప్తాం? ఎంప్టీ స్టేట్మెంట్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తూ ఉంటాము. Second one is expression statements. So expression, what is nothing but expression? What it contains? So any expression. Here I use c equals to a plus b. What is the main motive of this expression? This statement is to calculate addition operation on operands, and that value is assigned to another variable. So here what we declare means variables we declare and some of the operations we declare. So this is called as an expression. Expression contains different variables and operations performed on that variable. Operations ఆపరేట్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే ఆపరేషన్ ఏంటి? ప్లస్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ ప్లస్ ఆపరేషన్ దేని మీద ఆపరేట్ అవుతుంది? ఏ బి అనే ఆపరెంట్స్ మీద ఆపరేట్ అవుతుంది. సో ఆపరేషన్స్ కలిసి ఏమైనా స్టేట్మెంట్స్ని మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తామంటే ఎక్స్ప్రెషన్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ సింప్లీ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆపరెంట్స్ అండ్ ఆపరేషన్, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆపరెంట్స్ అండ్ ఆపరేటర్. ఈ ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ అండ్ ఈ ఆపరేటర్స్ ఏ బి ఆర్ ద ఆపరేటర్. సో ఆపరేటర్స్ అండ్ ఆపరేటర్ని ఆ ఎక్స్ప్రెషన్నే మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తామంటే ఉన్న ఆ స్టేట్మెంట్ని ఎక్స్ప్రెషన్ స్టేట్మెంట్ అని స్పెసిఫై చేస్తూ ఉంటాం. సో ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది ఇక్కడ ఏం మనం పర్ఫామ్ చేసినాం? వాట్ వి పర్ఫార్మ్డ్ హియర్ మీన్స్ హియర్ వి యూస్ addition operation. So addition belongs to arithmetical operation. So this expression is called as arithmetical expression. For suppose I want to calculate which one is bigger. For that I use greater than symbol. That means relational operator. So this is called as relational expression. So I just increment the value of one variable. So which operation I used here means plus operation. On which operand? On operand A. So operand on operators is simply nothing but operation. Operation is called as the collection of operand and operation applied on operands. ఈ ఆపరెండ్స్ మీద అప్లై చేసే ఆపరేషన్స్ ఆపరెండ్ వాల్యూస్ని కాంబినేషన్ని మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తాం? ఎక్స్ప్రెషన్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఇక్కడ నేను ప్లస్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేశాను. సో ఏం ఆపరేటర్ అంటాం దీన్ని? ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అని చెప్తున్నాను. సో ఎడిషన్ యూజ్ చేస్తే అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ స్టేట్మెంట్ అని స్పెసిఫై చేస్తున్నాం. వెన్ వి కంపేర్ టూ వాల్యూస్, హియర్ వి యూస్ relational operation. That relational operation operates on two operands. So this is called as
the expression statement. Which type of expression statement? Relational expression statement. This is increment, post increment expression and pre-increment, post decrement, pre-decrement. Like this, several types of expressions we generally observed in Java language. Like C లో ఎలా అయితే మనకు ఆపరేటర్స్ మీద ఎలా అయితే ఆపరేటర్ ఆపరెంట్స్ మీద వర్క్ చేస్తుందో వాటిని మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తాం. అలాంటి అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ని లేదా లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తాం? ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్తూ ఉంటాం. అటువంటి స్టేట్మెంట్స్ని ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్తాం. సో ఆపరెంట్, ఆపరేటర్ అండ్ ఆపరేషన్, ఈ ఒక ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి ఆపరెంట్స్ మీద ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసే స్టేట్మెంట్స్ని మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తామంటే ఎక్స్ప్రెషన్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఎక్స్ప్రెషన్ is simply nothing but the operation, that operation performed by the operator on operands. ఏదైనా ఆపరెంట్స్ మీద ఒక ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి ఆపరేషన్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంటే దాన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్తాం. సో ఆపరేటర్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ అయితే ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్తాం. అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. ఆపరేటర్ బిలాంగ్స్ టు లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీన్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్ మీన్స్ లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇట్ ఈస్ compare both values means belongs to relational operator. Like this we have several types of expression statements in Java. So coming to the third one, selection statement. Selection statement means it is similar to selection statement is similar to branching statement in C language. Selection statement is similar to branching statements. So branching statement in the branching statements is also called as selection statement. So C లో మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తాం? బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. Cలో మనం ఏ స్టేట్మెంట్స్ని అయితే బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తామో జావాలో ఆ స్టేట్మెంట్స్ని ఎలా కాల్ చేస్తామంటే సెలెక్షన్ స్టేట్మెంట్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో వాట్ ఎవర్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ C లాంగ్వేజ్ మీన్స్ if else, nested if else, else if ladder, switch. These are the different branching statements we just observed in C language. These branching statements are termed as selection statements in Java language. Why we use if statement means if you want to find compare any value or if you want to find any statement which is true or not. So ఏదైనా స్టేట్మెంట్ ట్రూనా కాదా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మేము ఏం చేస్తాం? ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, ఇఫ్ ద గివెన్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, it executes the output. If it is false, then go for else block. So if only our given statement is true or not, if you want to specify the true output, then go for if statement. So manaki ichina statement true aitunda leda. So if A greater than B, if it is possible, if the condition is true, then what happened? It gives A is big as output. So if never takes care about the false condition. If you want to mention true condition as well as false statement, then go for if else statement. So only true condition గురించి మాత్రమే స్పెసిఫై చేస్తే దాన్ని ఏమని డిక్లేర్ చేస్తామంటే if statement అని డిక్లేర్ చేస్తాం. So it never takes care of the false condition. So true as well as false two statements మనకి రిప్రజెంట్ చేయాల్సి వస్తే ఏం స్పెసిఫై చేస్తాం? if else తీసుకుంటాం. If the given condition is true, then it displays the if block statements, otherwise it goes for the else block. సో ఇచ్చిన కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇఫ్ బ్లాక్లో ఉన్న వాల్యూస్ని స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ అది ఫాల్స్ అయితే అక్కడి నుంచి కంట్రోల్ స్కిప్ అయ్యి ఎక్కడికి బ్రాంచ్ అవుతుందంటే ఎల్స్ బ్లాక్కి మీట్ అవుతుంది. ఎల్స్ బ్లాక్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్, హియర్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అండ్ లాడర్ ఇఫ్ ఎల్స్ both are compare multiple if statements, consist of multiple if statements. It checks for multiple conditions. So multiple if statements ఉంటాయి అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం మల్టిపుల్ కండిషన్స్ని చెక్ చేయడానికి మనం ఏం యూస్ చేస్తాం? నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అండ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ని యూస్ చేస్తాం. దెన్ స్విచ్, by using switch number of cases will arise, and multi-way branching statement. This is also called as multi-way branching statement. These are the all statements we generally used in our C language. As same as in Java also we prefer this language
అండ్ దీస్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సెలెక్షన్ స్టేట్మెంట్. సో ఈ లాంగ్వేజెస్ని మనం ఈ స్టేట్మెంట్స్ని ఈ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్లో సిలో ఉండే బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ని మనం జావాలో ఏమేమి స్పెసిఫై చేస్తున్నాం, సెలెక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఇటరేషన్, వాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇటరేషన్? వన్ కంప్లీట్ బ్లాక్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఒక బ్లాక్లో ఉండే స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కంప్లీట్గా వన్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే వన్ ఇటరేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో one block of complete statements executes at one time, that is simply nothing but one iteration. సో బ్లాక్లో మన రాసే స్టేట్మెంట్స్ ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాస్తే అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఒకసారి కంప్లీట్గా ఆ కంట్రోల్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే, ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఆ బ్లాక్ వన్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అని చెప్తాం. సో ఆ వన్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అని స్పెసిఫై చేయడానికి ఏమని మెన్షన్ చేస్తాం మనం? ఇటరేషన్ అని మెన్షన్ చేస్తాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ని, ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని, గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం రిపీటెడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి వస్తే, సో అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఇటరేషన్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం. టు రిపీట్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, ఫర్ దట్ వి యూజ్ ఇటరేషన్ statements. So for I equals to, for that we use first statement, while statement, do while statement. So as you must see, here also the same statements we use to repeat the block of statements number of times. So block of statement, block lo unna number of statements ni repeated ga execute cheyడానికి మనం యూస్ చేసే స్టేట్మెంట్స్ ని ఏమని చెప్తామంటే ఇటరేషన్ స్టేట్మెంట్స్ అని చెప్తాం. సో ఇదే స్టేట్మెంట్ నేను 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఫర్ I equals to 1, I less than or equals to 10, I plus plus. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, మనకి I వాల్యూ 1తో స్టార్ట్ చేస్తుంది. 1కి ఈ బ్లాక్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ 1 లెస్ దాన్ 10. సో కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, గివెన్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, దెన్ ఇట్ గోస్ ఫర్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇక్కడ బ్లాక్లో ఉన్న అన్ని స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. వన్ టైమ్ ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి అంటే వన్ ఇటరేషన్ completed, then go for the increment, then here the value turns to 2. Next checks for the condition 2 less than 10, the given condition is true, again it executes the block of statements. So second iteration completed, then go for the increment. So here the I value turns to 3. Like this, how many times it executes? Here up to the given condition satisfies. ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటుంది. వన్ కంప్లీట్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని, సో ఈ బ్లాక్లో 4 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, 4 స్టేట్మెంట్స్ని ఒకసారి కంప్లీట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ప్రాసెస్ని ఏం చెప్తాం, వన్ ఇటరేషన్ అని చెప్తాం. ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దట్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇటరేషన్. ఇటరేషన్ స్టేట్మెంట్స్ మనకి ఏమేమి స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటాయి? సో ఫర్, వైల్, డూ వైల్, దీస్ ఆర్ ద ఇటరేషన్ స్టేట్మెంట్స్ వి జనరల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ జావా ప్రోగ్రామ్స్. నెక్స్ట్ జంప్ స్టేట్మెంట్స్. సో జంప్ స్టేట్మెంట్, వాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జంప్ స్టేట్మెంట్? సో ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ passes to one area to another area. ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ని పాస్ చేస్తుంది. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ కానీ ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ని పాస్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే అన్కంట్రోల్డ్ స్టేట్మెంట్స్ని ఏమని చెప్తామంటే జంప్ స్టేట్మెంట్, అన్కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఇక్కడ మనం ఫర్, వైల్, డూ వైల్ తీసుకున్నాం ఇటరేషన్ స్టేట్మెంట్. మనం కండిషన్ ఇస్తున్నాం, కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ అయినంతసేపు మాత్రమే, కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినంతసేపు మాత్రమే అది ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే అవుట్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ స్కిప్ అయిపోతుంది. ఆ బ్లాక్ అంతటినీ లీవ్ చేసేసి అవుట్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ స్కిప్ అయిపోతుంది. అదే మనం జంప్ స్టేట్మెంట్స్కి వచ్చేటప్పటికి జంప్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమేమి చేస్తాయంటే కంట్రోల్ పాసెస్ టు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్, ఐదర్ స్టార్ట్ ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్. ఎక్కడికో చోటికి మనకు కంట్రోల్ అనేది పాస్ చేస్తుంది, కంట్రోల్ ఫోన్ బాగు చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చెప్పుకోవచ్చు మనం, బ్రేక్, కంటిన్యూ. సో బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూని ఏమని చెప్తాం మనం, జంప్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్తాం. ఈ జంప్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది, మనం ఎక్కడైతే ఆ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసామో ఫ్లో కంట్రోల్ అనేది ప్రజెంట్ ఎక్కడుందో అక్కడి నుంచి కంట్రోల్ బ్రేక్ అని యూజ్ చేసాం అనుకోండి, మనం అక్కడ ఎక్కడైతే ఫ్లో కంట్రోల్ ఫ్లో మూవ్ అవుతుందో అక్కడి నుంచి బ్రేక్ అయిపోయి నెక్స్ట్ దానికి లింక్అప్ అవుతుంది. అంటే కంట్రోల్ ఫ్లోని పాస్ చేయగలుగుతుంది. ఇట్ కెన్ పాస్ ద కంట్రోల్ అండ్
either start of the block or end of that block. సో కంట్రోల్ని పాస్ చేస్తుంది. దేన్ని బేస్ చేసుకుంటే వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ కండిషన్, అన్కండిషనల్గా కంట్రోల్ని పాస్ చేయగలిగే స్టేట్మెంట్స్ని ఏమని చెప్తామంటే జంప్ స్టేట్మెంట్స్ అని చెప్తాం. The main two statements we use here are break and continue statements are passes the control without having any condition. So these are called as unconditional statements. Unconditional statements are called as jump statements. Next, synchronization statements. So what is the basic necessity of synchronization statements means in multi-user environment, in multi-threaded environment, more than one task can work at the same time. So in C language means that we are having the flow passes to functions, one function executed, then first function execution totally completed, then the flow control again passes to main function, and the main function sends that flow to second function, again the function to execution completed, completion of execution of function 2, then after flow again back to main function, and similarly the third function will execute. So ఒక ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫ్లో మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, మెయిన్ ఫంక్షన్కి రిటర్న్, కంట్రోల్ ఫ్లో అనేది మెయిన్ ఫంక్షన్కి రిటర్న్ అవుతుంది. మెయిన్ ఫంక్షన్ మళ్ళీ కంట్రోల్ ఫ్లోని సెకండ్ ఫంక్షన్కి కాల్ చేస్తుంది, అండ్ సెకండ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అగైన్ సెండ్ ద కంట్రోల్ పాస్ బ్యాక్ టు మెయిన్ ఫంక్షన్. ద మెయిన్ ఫంక్షన్ అగైన్ కాల్ ద అనదర్ ఫంక్షన్స్. Like this, all the statements of the main executes by line, and that means the flow control passes one after another. So at a single time only one statement will execute, one control flow only existed. But in case of here it satisfies in C language. So in case of Java, at the same time it calls number of classes. So the main class calls class 1, class A. At the same time class B objects communicates with class C, and in the execution of class B again it communicates with the object of the class C. At the same time multiple threads running at the same time. So ikkada class A run avutundi, at the same time class B ni call chestundi, class C to activate avuthundi. Ante more than one thread executes at the same time in Java program. That feature is called multi-threaded. Because of the multi-threaded feature, Java is more suitable to GUI environment. సో గ్రాఫిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ డిజైన్ చేయడానికి మెయిన్ జావాకు ఉండే ఫీచర్, ఏ ఫీచర్ వల్ల ఎలివేట్ అయిందంటే మల్టీ థ్రెడెడ్ అనే కాన్సెప్ట్ వల్ల ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఒకే టైంలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ థ్రెడ్స్ని రన్ చేయగలిగే ఎబిలిటీ మనకి జావాలో ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఇలా మనకి ఒకటి కంటే ఎక్కువ థ్రెడ్స్ రన్ చేసే ఎబిలిటీని ఏమని చెప్తామంటే సింక్రొనైజేషన్ స్టేట్మెంట్స్ ద్వారా మనం స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఇవి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఫ్లో కంట్రోల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్కి క్రియేట్ చేస్తుంది, అండ్ దాని నుంచి వేరే క్లాస్తో కమ్యూనికేట్ అవుతాం, అగైన్ మళ్ళీ అనదర్ క్లాస్తో కమ్యూనికేట్ అవుతూ ప్రాసెస్ అనేది మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ యూస్ చేసి ప్రాసెస్ని చేయగలిగే ఎబిలిటీ అనేది జావా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఈ మల్టీ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే సింక్రొనైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్తాం. సో ఇలా మల్టీ థ్రెడ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఒక ఫ్లో చేసేటప్పుడు దాని సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ మనం సెకండ్ క్లాస్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు క్లాస్ ఏ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు మనం క్లాస్ ఏలో ఏముంటాయి, డేటా మెంబర్స్ ఉంటాయి, మెథడ్స్ ఉంటాయి. యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లాస్ బి అండ్ క్లాస్ సి ఆల్సో హ్యావింగ్ డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఇన్ ఇట్. సో డేటా మెంబర్స్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. క్లాస్ ఏ మెథడ్ని ఆపరేట్ చేస్తుంది, ఆ మెథడ్ని దాంట్లో ఉన్న మెంబర్ని యాక్సెస్ చేస్తుంది. అదే టైంలో క్లాస్ బి క్లాస్ ఏ మెంబర్ని సో యాడ్ అనే మెథడ్ యూస్ చేస్తున్నాం, ఏ బి అని యూస్ చేస్తాం. సో ఈ యాడ్ అనే మెథడ్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఏ బిల్ని లాక్ చేసుకుంటుంది. సో ఇలా లాక్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమైంది, యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. ఇలా యూటిలైజ్ చేసుకునే టైంలోనే క్లాస్ బి దీన్ని కమ్యూనికేట్ అవ్వకూడదు. ఇలా కమ్యూనికేట్ అయితే ఏమవుతుందంటే మనకి డెడ్ లాక్ సిచ్యుయేషన్ అరైజ్ అవుతుంది. సో సేమ్ టైంలో మనకి 2 థ్రెడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. సో ఇది క్లాస్ ఏ థ్రెడ్ యాడ్ అనే మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అలాగే క్లాస్ బిలో సబ్ట్రాక్ట్ అనే మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో సబ్ట్రాక్ట్ అనే మెథడ్ కూడా మనకు వేరియబుల్ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, ఇక్కడి నుంచి వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. సో ఇలా మనకి ప్యారలల్గా మనకి ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు సైమల్టేనియస్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు ప్యారలల్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది, అట్ ది సేమ్ టైం మోర్ దెన్ 1 థ్రెడ్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్. సో
ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ యాడ్ ఆఫ్ A, B పర్ఫామ్ చేయడానికి మనకి ఏ వాల్యూస్ అవసరం, A, B వాల్యూస్ అవసరం. అట్ ది సేమ్ టైం ఇది కూడా రన్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని సబ్ట్రాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి కూడా మనకి ఏ వాల్యూస్ అవసరం, A, B values are required to perform subtraction. So in this situation the same values required for both the threads. ఈ థ్రెడ్కి వాల్యూస్ అవసరం, ఈ థ్రెడ్కి కూడా సేమ్ వాల్యూస్ అవసరం. సో ఇటువంటి అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే మనకి డెడ్లాక్ అనే సిచ్యువేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, అరైజ్ అవుతుంది. అంటే ఒకేసారి ఒకే ఆబ్జెక్ట్ మోర్ దెన్ 1 సోర్సెస్ అనేది రిక్వెస్ట్ పెట్టిస్తుంది. అలా రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వకుండా అక్కడే స్టేబుల్గా అక్కడే హ్యాంగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆ హ్యాంగ్ అయ్యే ప్రాసెస్ని డెడ్లాక్ అంటాం. సో వాటిని ప్రాసెస్ని ఆ డెడ్లాక్ సిచ్యుయేషన్ని రిజాల్వ్ చేస్తూ సింక్రొనైజేషన్ స్టేట్మెంట్స్ మనకి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఎడిషన్కి రెండింటిని లాక్ చేసేస్తుంది కాబట్టి ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తుంది. కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది, ఆ వాల్యూస్ని దేనికి అసైన్ చేస్తుంది, సబ్ట్రాక్షన్కి అసైన్. దెన్ ఈ ప్రాసెస్ కూడా మనకి కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇలా మనకి సింక్రొనైజేషన్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి అంటే మల్టీ థ్రెడెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇన్ మల్టీ థ్రెడెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వి యూజ్ సింక్రొనైజేషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్. మనకి డేటా అనేది సైమల్టేనియస్గా ప్రాసెస్ అవ్వడానికి, డెడ్లాక్ సిచ్యుయేషన్ అరైజ్ అవ్వకుండా సైమల్టేనియస్గా డేటా ప్రాసెస్ అవ్వడానికి మనం యూజ్ చేసే స్టేట్మెంట్స్ని ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తామంటే సింక్రొనైజేషన్ స్టేట్మెంట్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తూ ఉంటాం. లాస్ట్ వన్ గార్డింగ్ స్టేట్మెంట్స్. సో మనం ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మనం మిస్లీడింగ్ వాల్యూస్ని రీడ్ చేస్తే సో యూజర్ ఏం చేస్తారు, కీబోర్డ్ ద్వారా వాళ్ళ వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ సపోజ్ నేను ఇంట్ ఏ అని స్పెసిఫై చేశాను. సో ఇక్కడ మనం ఏకి 10 అని 1, 2, 3 నెంబర్స్ని వాల్యూస్గా అసైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. నేను వాల్యూస్కి బదులు జెడ్ అనే వాల్యూని అసైన్ చేస్తాను. సో అవుట్పుట్ చేసేటప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసేటప్పుడు వైల్ వీఆర్ రన్నింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, యూజర్ పాస్ జెడ్ as value to A. But here the A value is declared as integer, but the user pass character value to the integer. So what happened means the program will terminate, the execution of the program will terminate. ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, ఏని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం, ఇంటీజర్గా డిక్లేర్ చేస్తాం. కానీ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ఏకి ఇంటీజర్ వాల్యూ పాస్ చేయడానికి బదులుగా క్యారెక్టర్ వాల్యూని పాస్ చేస్తారు. సో ఇలా పాస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ప్రోగ్రామ్ అక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ టెర్మినేట్ అయ్యి ప్రోగ్రామ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఆ ఎడిటర్ నుంచి అవుట్పుట్ స్క్రీన్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. లేదు డివిజన్ ఎర్రర్. సో A/B తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ నేను ఏకి 5 వాల్యూ ఇచ్చాను, బికి 0 వాల్యూ ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి 5/0 అంటే ఏంటి, ఇన్ఫినిట్ వాల్యూ స్పెసిఫై అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి వాల్యూ అనేది ప్రాపర్గా మనకి మీట్ అవ్వట్లేదు, ఇన్ఫినిట్ అన్డెరైబుల్ వాల్యూ కింద అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇటువంటి సిచ్యుయేషన్లో కూడా ఏమవుతుంది, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అక్కడ టెర్మినేట్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంది. అవుట్పుట్ మీద మనకి రిజల్ట్ అనేది డిస్ప్లే చేయకుండా ఇంటర్మీడియట్గా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి వి యూస్ గార్డింగ్ స్టేట్మెంట్ టు రిజాల్వ్ అండ్ టు హ్యాండిల్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ కోడ్ సేఫ్లీ, స్మూత్గా ప్రోగ్రామ్ కోడ్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి టు రన్ ప్రోగ్రామ్ కోడ్ స్మూత్లీ, ప్రోగ్రామ్ కోడ్ని స్మూత్గా రన్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే గార్డింగ్ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాం. సో గార్డింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమేమి స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, ట్రై, త్రో, క్యాచ్. ఈ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం, ట్రై యూజ్ చేసి ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఎరైజ్ అయింది అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం. త్రో ద్వారా ఆ ప్రోగ్రామ్ని త్రో చేస్తాం. సో క్యాచ్ యూజ్ చేసి ఏ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలో అక్కడ మనం క్యాచ్ బ్లాక్లో మెన్షన్ చేస్తాం. సో ట్రై, త్రో, catch, these are the exception handling statements. So these statements are mainly used to resolve the problem occurred in the execution of the process. ఏదైనా ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మనం డేటాని ఇచ్చినప్పుడు ఆ డేటా ద్వారా ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంటర్మీడియట్గా టెర్మినేట్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేయకుండా ఆ ప్రోగ్రామ్ కోడ్ని స్మూత్గా హ్యాండిల్ చేస్తూ సింపుల్ మెసేజెస్ డిస్ప్లే చేస్తూ సో ఇది సూటబుల్ కాదు, సో ఇటువంటి డేటా టైప్ని ఎంటర్ చేయండి అంటూ సింపుల్ మెసేజెస్ ద్వారా కోడ్ని స్మూత్గా రన్ చేయగలిగే స్టేట్మెంట్స్, స్మూత్గా రన్ చేయడానికి యూజ్ చేసే స్టేట్మెంట్స్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే అటువంటి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ స్టేట్మెంట్స్ని మనం గార్డింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తూ ఉంటాం. This is about what are the statements we generally used in the Java programs. So next, coming to the next topic.
command line arguments. Command line arguments. So Java program, మనం Java program రాసినప్పుడు ఏం రాస్తాం, number of statements we use to write the Java programs. So what are the statements we used means declaration statements, calculation statements, next display statements like this, reading statements, several statements we used in Java program. So declaration statement, declaration section లో మనం ఏమి యూజ్ చేస్తుంటాం, we declare variables in declaration statement. I declare two variables int a comma b. So I use to declare two variables a comma b with the help of this statement. So in which way we declare means a and b accepts the integer value. So here I only declare the values. So when I pass the values to this variables means two ways we can pass the variables. Here in the next statement we can initialize the values to these variables. So this type of values passed to variable mechanism is called as initialization. By initialize the values we can pass the values to variables. సో ఇనీషియలైజేషన్ ద్వారా మనం వాల్యూస్ని పాస్ చేయొచ్చు. ఇలా వాల్యూస్ని పాస్ చేసి వీటిని కాలిక్యులేట్ చేసి అవుట్పుట్ని మనం అదే ప్రోగ్రాంలో డిస్ప్లే చేయొచ్చు. సో ఇలా పాస్ చేసి ఇలా కాలిక్యులేట్ చేసి డిస్ప్లే చేయడం వల్ల మనకి వచ్చే ప్రాసెస్లో వచ్చే రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది, మనం ఏ వాల్యూస్ని అయితే సోర్స్ కోడ్లో ఇనిషియలైజ్ చేసామో ఆ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకుని మాత్రమే అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ వీ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ద సేమ్ అవుట్పుట్ ఇట్ గివ్స్ టు అస్. సో యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ప్రతిసారి యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ప్రతిసారి ఈ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకుని మాత్రమే అవుట్పుట్ని మనకి అసైన్ చేస్తుంది. సోర్స్ కోడ్లో మనం ఏ వాల్యూస్ అనేది ఇనిషియలైజ్ చేస్తామో వాటిని బేస్ చేసుకునే కాలిక్యులేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసి అవుట్పుట్ని డిస్ప్లే చేస్తాం. సో యూజర్ may not change the output at the time of running the program. So whatever values assigned to variables, based on that values it calculates and it perform all the instructions. The same output can be generated number of times based on the values assigned to the variables. So if the user wants to vary the values of the variables, that is not possible at the time of the execution of the program. So ఇలా ఇనిషియలైజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి ఏవైతే వాల్యూస్ ఇచ్చామో వాటిని బేస్ చేసుకునే యూజర్ ప్రోగ్రామ్ కాలిక్యులేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది అండ్ అదే అవుట్పుట్ మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తుంది. సో యూజర్ వాళ్ళకి నచ్చిన వాల్యూస్ని ఇస్తూ వాల్యూస్ మార్చుకోవడం అనేది రన్ టైంలో వాళ్ళకి కావాల్సిన వాల్యూస్ని అసైన్ చేయడం అనేది పాసిబిలిటీ ఉండదు. సో టు ఓవర్కమ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ we use command line arguments. Command line arguments అంటే రన్ టైమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. కోడ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు సోర్స్ కోడ్లో వాల్యూస్ని ఇనిషియలైజ్ చేయనవసరం లేకుండానే ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేసేటప్పుడు కన్సోల్ ద్వారా వాల్యూస్ని అసైన్ చేస్తూ అంటే అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో వాల్యూస్ని ఇస్తూ అంటే జావా కంపైల్ చేసినప్పుడే వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తూ మన అవుట్పుట్ని డిస్ప్లే చేసే స్టేట్మెంట్స్ని ఏమని చెప్తాయి, ఆర్గ్యుమెంట్స్ని ఏమని చెప్తామంటే కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తూ ఉంటాం. సో నార్మల్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. రన్ టైంలో మనం డిఫైన్ చేసే ఆ వాల్యూస్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్కి మనం వాల్యూస్ని ఎలా పాస్ చేస్తాం, 2 వేస్లో పాస్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ప్రోగ్రాంలో ఇనిషియలైజ్ చేయడం ద్వారా పాస్ చేయొచ్చు. సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేస్తున్నప్పుడు వాల్యూస్ని పాస్ చేయొచ్చు. సో ఇనిషియలైజ్ చేసినప్పుడు వాల్యూస్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్కి పాస్ చేస్తే ఒకే అవుట్పుట్ మనకి ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా అదే అవుట్పుట్ మనకి చూపిస్తూ ఉంటుంది. అదే మనం రన్ టైంలో వాల్యూస్ పాస్ చేస్తే మనం రన్ టైంలో కన్సోల్ ద్వారా ఏ వాల్యూస్ ఇచ్చామో ఆ వాల్యూస్ని మనకి చూపిస్తుంటుంది. సో ఇలా మనం రన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఒక వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, సెకండ్ టైం అనదర్ వాల్యూ స్పెసిఫై అంటే వీ కెన్ స్పెసిఫై డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఎట్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. బట్ ఇనిషియలైజేషన్ ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తామంటే ఒకే వాల్యూ మీద మనకు ప్రాసెస్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో కన్సిడర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ display values of 2 variables. So class command line arguments I just illustrate with this example. For that I use the name of the class as
command, capital letter C is. So here I use main statement, public static void main string args. I use two output statements here, system dot out dot println So whatever arguments I want to display, for that I mention the output statement like this. Next statement, I want to execute this program now. So how can I execute? First, I just written all the source code in text editor, any text editor. That means in Notepad I just written all this code of this command line arguments program. So ఈ ప్రోగ్రామ్ కోడింగ్ మనం ఎక్కడ రాస్తాం, టెక్స్ట్ ఎడిటర్లో మెన్షన్ చేస్తాం. ఈ కోడ్ యూజర్ రాసిన ఈ కోడ్ ఏమని స్పెసిఫై చేస్తారంటే సోర్స్ కోడ్ అని చెప్తాం. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, సోర్స్ కోడ్ని క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ బైట్ కోడ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ బైట్ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ కింద కన్వర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో సోర్స్ కోడ్ని ఇంటర్మీడియట్ బైట్ కోడ్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం, జావా కంపైలర్ యూస్ చేసి సోర్స్ కోడ్ని ఇంటర్మీడియట్ బైట్ కోడ్ అంటే క్లాస్ ఫైల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం. అలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, జావాసి అనే కమాండ్ని యూస్ చేయాలి. సో జావా కంపైలర్ యూస్ చేసి సోర్స్ కోడ్ మనం ఎలా సేవ్ చేసాం, కమాండ్ డాట్ జావా అని చేసాం. సో కమాండ్ డాట్ జావా ఎంటర్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఏం జనరేట్ చేస్తుంది, సోర్స్ కోడ్ని ఎలా క్లాస్ ఫైల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ క్లాస్ ఫైల్ని ఏం చేస్తాం, మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే స్టేట్మెంట్ ఏంటి, జావా ప్రోగ్రామ్ నేమ్, వాట్ ఎవర్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ ఈస్ మీన్స్ జావా కమాండ్. సో హియర్ I use the command line arguments. Command line argument means at what time we declare values to that variables means at the time of running the program. From the console we just give values to the variables. Here how many values we used, 2 values. One value is stored in, here I use arguments or arguments array. So argument array belongs to which data type, string data type. Why? Because from the console we declare any variable and that values are be in the form of the స్ట్రింగ్. సో మనం కన్సోల్ నుంచి ఏదైనా వేరియబుల్స్ని అసైన్ చేస్తుంటే అది ఏ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది, స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. అందుకే మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం, ప్రతి మెయిన్ స్టేట్మెంట్లో స్ట్రింగ్ కింద డిక్లేర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ కింద అసైన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దీంట్లోకి రీడ్ చేసే వాల్యూ కన్సోల్ నుంచి రీడ్ చేసినాం, మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా డేటా టైప్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం రీడ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, స్ట్రింగ్ అని రీడ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ అరే తీసుకున్నాం. ఈ అరేస్లోకి ఎన్ని వాల్యూస్ రీడ్ చేస్తున్నాం, 0లోకి ఒక వాల్యూ అండ్ 1 లొకేషన్లోకి ఇంకొక వాల్యూ, 2 వాల్యూస్ని రీడ్ చేస్తాం. సో ఎన్ని వాల్యూస్ ఇప్పుడు మనం రన్ టైంలో అసైన్ చేయాలి, 2 values we assign to 2 variables that are argument 0 and argument 1. So here I use 2 values, BSc, become 2 valuesని రీడ్ చేస్తుంది. సో అవుట్పుట్లో మనకి ఏం చూపిస్తుంది, BSc, become. సో ఈ వాల్యూస్ మనం ఎప్పుడు ఎంటర్ చేస్తున్నాం, ఆర్గ్యుమెంట్ 0కి ఆర్గ్యుమెంట్ 1కి ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడ మనం వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేయలేదు, ఈ వాల్యూస్ని అసైన్ చేయలేదు, వాల్యూస్ని ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు. వీటికి వాల్యూస్ ఎక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం మనం, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తున్నాం. బిఎస్సి అనేది ఆర్గ్యుమెంట్స్ 0కి పాస్ చేస్తున్నాం అండ్ బీకమ్ అనేది ఆర్గ్యుమెంట్ 1కి పాస్ చేస్తున్నాం. సో మనకు అవుట్పుట్లో ఏమొస్తుంది, బిఎస్సి, బీకమ్. సో ఈ పాస్ చేసే వాల్యూస్ ఎప్పుడు పాస్ చేస్తున్నాం మనం, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. సోర్స్ కోడ్లో మనం ఎటువంటి వాల్యూస్ పాస్ చేయట్లేదు,
అండ్ ఈ వాల్యూస్ మనం ఎక్కడి నుంచి పాస్ చేస్తున్నామంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కింద వీటిని మనం పాస్ చేస్తున్నాం. సో కన్సోల్ నుంచి వాల్యూస్ని మనం ఇస్తున్నాం. కన్సోల్ నుంచి ఇచ్చే వాల్యూస్ ఏమని చెప్తాం మనం అంటే కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. రన్ టైంలో వాల్యూస్ని వేరియబుల్కి వాల్యూస్ని అసైన్ చేస్తుంటే రన్ టైమ్ అసైన్మెంట్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ ఆర్ సింప్లీ కమ్స్ అండర్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ జావా. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.